ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। उसमें कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता अज्ञानी है, कर्म उसका विभाव है, उसका मोह राग द्वेष है। ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति अज्ञानी को होती है। एक कर्ता कर्म प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए आचार्य भगवान ने ये अधिकार की रचना की है। कर्ता अज्ञानी है। अज्ञानी का अर्थ है मैं ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान जिसको नहीं है उसको अज्ञानी कहा। ऐसा अज्ञानी स्वभाव से च्युत होकर अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करता है। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी अज्ञानी की प्रवृत्ति उसको कर्म कहने में आता है। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार का श्लोक 98 उसका हेडिंग है कि फिर से वही बात को दृढ़ करते हैं। वही बात का अर्थ है अगले श्लोक में आचार्य भगवान ने कहा था कि करवा रूप क्रिया और जानन क्रिया दोनों भिन्न हैं। करोति क्रिया यानी अज्ञान मिथ्यात्व राग द्वेष वो करोति क्रिया, विकारी क्रिया, और ज्ञान रूप क्रिया यानी जानन क्रिया दोनों क्रिया भिन्न है।
ज्ञान रूप क्रिया ज्ञानी को होती है, जानन क्रिया ज्ञानी को होती है। जानन क्रिया किसको कहे? मैं ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा हूँ, ऐसा जानने वाला निर्विकल्प ज्ञान और उसकी क्रिया, नायक को जानने की क्रिया, वो जानन क्रिया है। और करवा रूप क्रिया करोति क्रिया, मैं परद्रव्य का परिणाम कर सकता हूँ, ऐसा अज्ञान के साथ मोह राग द्वेष की उत्पत्ति, वो करोति क्रिया। एक शुद्ध क्रिया है, दूसरी अशुद्ध क्रिया है। एक स्वाभाविक क्रिया है, दूसरी विभाव रूप क्रिया है। ये बात आचार्य भगवान ने अगले श्लोक में बताया था। वही बात दृढ़ करने के लिए आचार्य भगवान श्लोक 98 उसका श्लोकार्थ कर्ता निश्चित कर्म में नहीं, क्या कहा? कर्ता, कर्ता का अर्थ है अज्ञान मोह राग द्वेष रूप परिणमन करने वाला जीव, उसको कर्ता कहते हैं। या तो मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमन करने वाला जीव, उसको कर्ता कहते हैं। जो विभाव रूप परिणमन करता है, विकार रूप परिणमन करता है, जो स्वभाव से च्युत होकर परिणमन करता है, ऐसे जीव को कर्ता कहा। ऐसे जीव को कर्ता कहा। तो कि कर्ता निश्चित कर्म में, कर्म का अर्थ है 8 प्रकार के द्रव्य कर्म जो पुद्गल है। तो क्या कहा कि कर्ता यानी अज्ञानी निश्चित कर्म में नहीं, अज्ञानी का जीव 8 द्रव्य कर्म जो पुद्गल है उसमें नहीं, जीव अज्ञानी का हो और स्वभाव से च्युत होकर भले मोक्ष मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करे और मोह राग द्वेष का निमित्त पाकर 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का बंध होवे, फिर भी अज्ञानी का जीव, अज्ञानी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव 8 प्रकार के द्रव्य कर्म के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। कर्ता यानी अज्ञानी जीव
कर्म यानी 8 प्रकार का द्रव्य कर्म दोनों द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न भिन्न पदार्थ है। दोनों का द्रव्य भिन्न, दोनों का क्षेत्र भिन्न, दोनों का स्वकाल भिन्न, दोनों का स्वभाव यानी परिणमन भिन्न। पहले आचार्य भगवंत दो द्रव्य है, दो द्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। दोनों की भिन्नता के कारण जीव 8 प्रकार के कर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि कर्ता निश्चित यानी सिद्धांत से, कर्म में नहीं। अज्ञानी जीव को लगता है कि 8 प्रकार के कर्म आत्मा के प्रदेश के साथ बंध को प्राप्त तो हुआ है, तो कि ये बात तेरी सही है। 8 कर्म आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, फिर भी अज्ञानी का आत्मा चेतनबंध है। वो अपना चेतनपना छोड़कर जो कर्म अचेतन है वो अचेतन कर्म रूप हो नहीं सकता। जीव का स्वरूप भले अज्ञानी जीव हो, अज्ञानी जीव का स्वरूप यानी अज्ञानी जीव का द्रव्य गुण पर्याय तीनों चेतनवंत है, और जड़ कर्म उसके द्रव्य गुण पर्याय अचेतन पुद्गल है, मूर्तिक है। दोनों का स्वभाव भिन्न, दोनों की सत्ता भिन्न, दोनों का सत भिन्न, दोनों का क्षेत्र भिन्न। कब? तो के तीनों काल। तो कर्ता निश्चित कर्म में नहीं, और कर्म है वो भी निश्चित कर्ता में नहीं। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म जो अचेतन जड़ पुद्गल है, जड़ कर्म के स्कंद 8 प्रकार के, वो निश्चित सिद्धांत से, नियम से कर्ता यानी अज्ञानी जीव में नहीं। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटकने के लिए आए, और सत्ता में अनंत कर्म पड़े हैं, लेकिन वो कर्म आत्मा का जहाँ क्षेत्र है, लोकाकाश के जो क्षेत्र में आत्मा है, वही आत्मा के क्षेत्र पर कर्म चिपके हुए हैं। फिर भी वो कर्म सीते कुड़ाकुड़ी सागर तक चिपक कर रहे, फिर भी वो जड़ कर्म चेतन बनता जीव नहीं बन सकता।
वो जड़ कर्म अपना द्रव्य गुण पर्याय जीव की सत्ता में विलीन नहीं कर सकता। लंबा से लंबा कर्म का बंधन शास्त्र में दर्शन मोहनीय कर्म सबसे लंबा उसका बंध हो सकता है। सीते कोड़ा कोड़ी सागर किसको कहे। इतने काल तक वो कर्म आत्मा के क्षेत्र पर चिपक के रहे, फिर भी आठ प्रकार के जड़ कर्म चेतनवंता जीव के साथ एक क्षेत्र अवगा में रहने पर भी जड़ कर्म चेतन नहीं बन सका। इसलिए कहा कर्म है वो कर्म का अस्तित्व है। आठ प्रकार के द्रव्य कर्म का अस्तित्व है। अज्ञानी जीव का भी अस्तित्व है। एक दूसरे के साथ यानी आठ कर्म और जीव एक दूसरे के संयोग में भी आते हैं और दोनों में ऐसी योग्यता भी है कि एक दूसरे के साथ चिपक जाए, फिर भी अचेतन जड़ कर्म अपना स्वस्वभाव त्याग करके जीव के स्वस्वभाव चेतनवंतपना वो चेतन स्वरूप में जड़ कर्म विलीन नहीं हो सकते, प्रवेश नहीं हो सकता। तो क्या कहा कि कर्म है वो भी निश्चित कर्ता में नहीं, जड़ कर्म और जीव के बीच में अस्ति नास्ति है। जड़ कर्म रूप रहे वो जड़ कर्म की अस्थि, वो जड़ कर्म की अस्थि और जीवपणे रहे वो जीव की अस्थि। जड़ कर्म रहे और जीव रूप न हो सके, ऐसी दोनों के बीच में अस्ति नास्ति है। दोनों स्वभाव से विरुद्ध है, एक चेतन दूसरा अचेतन। अचेतन चेतन में प्रवेश कर सकता नहीं, ऐसी नास्ति है, और चेतन अचेतन में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसी नास्ति है। अस्ति नास्ति वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वभाव है। विश्व के सभी द्रव्य अपने अपना द्रव्य अपने अपने स्वरूप को टिका ले, वो उसकी अस्थि है। और अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप के अंदर दूसरे स्वरूप का प्रवेश करने न दे, ऐसी नास्ति है। पहले जो राजा थे तो अपने
शहर में चारे ओर किला बनाते थे, दीवार बनाते थे। वो शहर का आदमी दूसरे शहर में जा न सके, दुश्मन अंदर प्रवेश न कर सके। वो बाहर न जाए, दुश्मन अंदर प्रवेश ना करे। 8 प्रकार के कर्म जीव के स्वरूप को प्रवेश करने न दे और जड़ कर्म अपना स्वरूप को जीव में प्रवेश करने न दे। दोनों की भिन्नता है। इतना कहने के बाद अब क्या कहते हैं? ऐसा जो दोनों में परस्पर निषेध करने में आया है, यानी दोनों के बीच में अस्ति नास्ति है, तो कर्ता कर्म की स्थिति क्या? मतलब जीव 8 प्रकार के द्रव्य कर्म, जीव और 8 प्रकार के द्रव्य कर्म दोनों के बीच में कर्ता कर्मपणा कैसे हो सकता है? कर्ता जीव या कर्म 8 प्रकार के द्रव्य कर्म। तो जीव चेतन है स्वभाव से, 8 कर्म अचेतन है। तो चेतन अचेतन का परिणमन कैसे कर सके और अचेतन चेतन का परिणाम कैसे कर सके? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कैसा कर सके? दूसरा द्रव्य प्रथम द्रव्य का कार्य कैसे कर सके? कर्म का उदय आया, इसलिए जीव में विभाव की उत्पत्ति हुई। ये तो निमित्त का कथन है। कर्म का उदय जीव को विभाव नहीं करा सकता। तो जीव का विभाव हुआ कैसे? तो कि जीव अपने स्वभाव से च्युत हुआ, इसलिए विभाव की उत्पत्ति हुई। कर्म का उदय जीव को विभाव कराता है तो होता क्या? तो कि कर्म का उदय करता और जीव का विभाव, उसको करने वाला जड़ कर्म तो विभाव की क्रिया तो चेतनवत है। वो तो कैसी है? चेतनवत है। तो जो चेतन है वो अचेतन के कारण परिणमन हुआ। तो कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या कहते हैं कि जीव पुद्गल को कर्ता कर्मपणा नहीं हो सकता।
न्याय से भी सोचा जाए तो चेतनवंता जीव 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का कार्य कैसे कर सकता है? अज्ञानी को ऐसा लगता है कि शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, 5 इंद्रियों की क्रिया मैं कर सकता हूँ, द्रव्य मन की क्रिया मैं कर सकता हूँ, वचन का उच्चारण मैं कर सकता हूँ। 24 घंटा अज्ञानी को परद्रव्य की क्रिया मैं कर सकता हूँ ऐसा लगता है। यहाँ आचार्य भगवान ना कहते हैं। अज्ञानी को ऐसा लगता है शरीर को मैं ठीक रख सकता हूँ, खाने में हमने कंट्रोल रखा है। अरे तू खाना खा नहीं सकता, जीव खाना खाता है, जीव को खाना मिलता है, जीव खाने की इच्छा कर सकता है, लेकिन खाने की क्रिया तो अचेतन जड़ की क्रिया है, तेरी क्रिया ही नहीं। अज्ञानी को लगता है कि 5 इंद्रियों का काम मैं करता हूँ, लेकिन 5 इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, ये 5 इंद्रिया तो अचेतन जड़ है, तो उसका कार्य कैसे करेगा? शब्द की रचना तो भाषा वर्गना है, और भाषा वर्गना पुद्गल के स्कंद है, पुद्गल के स्कंद पुद्गल है। तेरी इच्छा अनुसार शब्द नहीं निकलते। बोलता है कभी कभी, मैंने निर्णय किया था कि वहां जाके मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। वो तो भाषा वर्गना का जब स्वकाल होता है तब भाषा निकलती है। तेरी इच्छा हो तो भी भाषा निकले या ना भी निकले, और तेरी इच्छा हो कुछ बोलने की, उसके स्थान पर दूसरा बोल के आ गया, दूसरा शब्द निकल गया। और स्वयं कभी कभी बोलता भी है कि मेरे मुंह में से ऐसा शब्द कैसे निकल गया, नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। अरे भाषा वर्गना पर तेरा कंट्रोल नहीं है, तू शब्द का कर्ता नहीं है। पांच इंद्री जो रूपी है, अचेतन है, उसका परिणमन तू नहीं करा सकता। तेरी इच्छा अनुसार कोई कर्म का उदय भी नहीं आता, और तेरी इच्छा अनुसार कर्म का बंध भी नहीं होता। सब द्रव्य का सब परिणमन स्वतंत्र है, निश्चित है। कौन सा द्रव्य कब कैसा परिणमन करेगा वो निश्चित है, तो उसमें वो परिणाम को बदल नहीं सकता। क्या कहा? जीव पुद्गल का कर्ता कर्मपणा न हो सकता।
फिर से गुजराती में। श्लोकार्थ। श्लोक છે 98, 98, પાના નંબર, પેજ નંબર 233। આ શ્લોકનું હેડિંગ છે ફરીને જ એ વાતને દ્રઢ કરે છે। એટલે આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે આગલી ગાથામાં મેં જે કહ્યું હતું એની વિશેષ દ્રઢતા માટે આ શ્લોકની રચના કરીએ છીએ। આગલો શ્લોક તો ગઈકાલે ચાલ્યો હોય, શું ચાલ્યું એ તો પાછું ભૂલાઈ ગયું હોય। તો આગળના શ્લોકમાં એમ કહ્યું હતું કે કરવારૂપ ક્રિયા અને જાણવારૂપ ક્રિયા બંને ભિન્ન છે। અજ્ઞાની એમ માને છે કે હું પરદ્રવ્યના પરિણામને કરી શકું છું, વિભાવને કરી શકું છું। એ અજ્ઞાનીની કરવારૂપ ક્રિયા છે। કરવારૂપ ક્રિયા અજ્ઞાનીને હોય છે। કરવારૂપ ક્રિયા અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે। અને જાણવારૂપ ક્રિયા એટલે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવું એ જ્ઞાનીની ક્રિયા છે। જ્ઞાનીની ક્રિયા સ્વભાવને અનુસરીને ઉત્પન્ન થાય છે। અજ્ઞાનીની ક્રિયા કર્મના ઉદયને અનુસરીને ઉત્પન્ન થાય છે। જાણવારૂપ ક્રિયા સ્વાભાવિક ક્રિયા છે। કરવારૂપ ક્રિયા વિભાવરૂપ ક્રિયા છે। બંને ક્રિયા છે તો ભિન્ન। અજ્ઞાની એટલે સ્વભાવથી ચ્યુત થઈને, એટલે કે હું જ્ઞાયક સ્વભાવી છું, હું જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણનાર છું। જે જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણતો નથી, જ્ઞાયક સ્વભાવ રૂપે પરિણમતો નથી, એ અજ્ઞાની છે, એની અજ્ઞાનરૂપ ક્રિયા છે। જ્યારે જાણવારૂપ ક્રિયા જે જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુસરીને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થયો, જે જ્ઞાન ઉપયોગ જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણે છે, તેને જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણે છે તેને જાણનવારૂપ ક્રિયા કહેવામાં આવે છે। હવે એ વાતને દ્રઢ કરવા આચાર્ય ભગવંત અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ 98 શ્લોક લખે છે। એનો શ્લોકાર્થ કર્તા, કર્તા કોણ છે તો કે અજ્ઞાની જીવ।
અજ્ઞાની જીવ કોનો કરતા છે? તો કે અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ અને મોહ રાગ દ્વેષનો કરતા છે. અજ્ઞાની કોનો કરતા છે? તો કે વિભાવ વિકારનો કરતા છે. અજ્ઞાનીને વિકાર વિભાવ કેમ ઉત્પન્ન થયા? તો કે પોતાના જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણ્યો નહીં. માટે તે અજ્ઞાની. જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુસરીને પરિણમ્યો નહીં, પણ જ્ઞાયક સ્વભાવથી ચ્યુત થઈને પરિણમ્યો. એવો અજ્ઞાની જીવ એને કરતા કીધો. હવે કે છે કરતા નક્કી કર્મમાં નથી. આ કર્મ શબ્દનો અર્થ છે 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ. અજ્ઞાની 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મમાં નથી. અજ્ઞાની 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મમાં પ્રવેશ કરતો નથી. અજ્ઞાની 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મને પરિણમાવતો નથી. અજ્ઞાની દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી 8 પ્રકારના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી ભિન્ન છે. કર્તા અને કર્મ બંનેના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ ભિન્ન છે. બંનેના સ્વભાવ ભિન્ન છે. બંનેનું સત ભિન્ન ભિન્ન છે. કરતા કહેતા અજ્ઞાની. નક્કી એટલે નિશ્ચિતપણે, નિશ્ચયથી. કર્મમાં નથી એટલે કર્મમાં એનો પ્રવેશ નથી. પ્રવેશ નથી એટલે જીવનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ કર્મમાં પ્રવેશી શકતું નથી. જીવનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ એટલે જીવનું સ્વરૂપ કર્મના સ્વરૂપમાં એટલે કર્મના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવમાં પ્રવેશતું નથી. આ તો એક કર્મથી વાત કરી 8 પ્રકારના. તેવી જ રીતે જીવ શરીરના સ્કંધોમાં પ્રવેશી શકતો નથી. તે જ રીતે જીવ અચેતન જળ 5 ઇન્દ્રિયમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. એ જ રીતે જીવ દ્રવ્ય મનમાં પ્રવેશી શકતો નથી. તે જ રીતે જીવ ઘાતી કે અઘાતી કર્મમાં પ્રવેશી શકતો નથી. બધાના દ્રવ્યો ક્ષેત્ર કાળભાવ જુદા જુદા. હવે પેલા એમ કીધું કે જીવ કર્મમાં પ્રવેશતો નથી. હવે કે છે કે કર્મ છે તે પણ નક્કી કર્તામાં નથી. કર્તા કોણ છે? અજ્ઞાની જીવ. અજ્ઞાની જીવમાં કોણ પ્રવેશતું નથી? તો કે અજ્ઞાની જીવમાં 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મો પ્રવેશતા નથી. કેમ? તો કે જીવ અને કર્મ વચ્ચે
દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી જુદાય છે, સ્વભાવથી જુદાય છે, બંને સત જુદા છે, બંને વચ્ચે અસ્થિ નાસ્તિ છે. ત્રણેય કાળ અસ્થિ નાસ્તિ છે બંને વચ્ચે. પણ અજ્ઞાનીને એમ લાગે કે 8 પ્રકારના કર્મ એ તો આત્મપ્રદેશ સાથે ચીપકેલા છે, ચોટેલા છે. તો કે બંને લોકાકાશના એક ક્ષેત્રે સાથે રહી શકે, પણ બંને એકબીજામાં પ્રવેશ કરી શકે નહીં. આવું જ વસ્તુ સ્વરૂપ છે. હવે આગળ કે છે, એમ જો બંનેમાં પરસ્પર નિષેધ કરવામાં આવે છે. રાજુભાઈ, એક આ એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવી શકો? એક્ઝામ્પલ શરીરનો જ લો ને. શરીરને પક્ષઘાત થયો ત્યાર પહેલા આપણે એમ માનીએ છીએ કે મારી ઈચ્છા મુજબ શરીર ચાલે છે. હવે પક્ષઘાત થયો ત્યારે તને એમ લાગે છે કે શરીર તારી ઈચ્છા મુજબ ચાલે છે. કંપવા થયો, હાથ ધ્રુજા કરે, તું એને અટકાવવા માગે તો અટકી શકે છે, એનું પરિણમન થયા કરે છે. જો જીવ શરીરમાં પ્રવેશે, શરીરના પરમાણુમાં પ્રવેશે, તો કા જીવ અજીવ થઈ જાય અને કા અજીવ જીવ થઈ જાય. તેત્રીસ સાગરોપમનું આયુષ લાંબામાં લાંબુ. તો જીવ અને શરીર આયુ કર્મ 33 સાગરોપમનું. તો 33 સાગરોપમ સુધી આયુ કર્મ જીવ શરીરને પરસ્પર બાંધી રાખે, તેમ છતાં શરીર ચેતનવંતું ન થાય કે જીવ અચેતન ન થાય. શું કહ્યું? બેમાંથી કોઈ એકબીજામાં પ્રવેશે નહીં. 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ, 4 પ્રકારના ઘાતી કર્મ પર્યંત પદ થાય ત્યારે ખરે ત્યારે ચેતનવંતા હશે કે અચેતન હશે? અને સિદ્ધ થાય ત્યારે અઘાતી કર્મો ખરે, તો એ ખરેલા અઘાતી કર્મ ચેતનવંતા હશે કે અચેતન હશે? લાખો કરોડો અબજો વર્ષથી કર્મો જીવની સાથે રહ્યા, છતાં એ કર્મ ચેતનવંતા થયા ન થયા. જીવ અચેતન થઈ ગયો તો કે ન થયો. તો જીવનું સ્વરૂપ સોનું અને ચાંદી, 22 કેરેટ સોનાના દાગીના માટે 2 કેરેટ ત્રાંબુ ચાંદી અંદર મિલાવટ કરે
ફરી પાછું શુદ્ધ કરો તો ત્રાંબુ ચાંદી છૂટા પડી જાય. એ વર્ષો 50 વર્ષ પહેલાં બનાવેલો દાગીનો અમારો છે એમ બોલે ગ્રાહક. એ 50 વર્ષથી સોનું, ચાંદી અને ત્રાંબુ સાથે હતા. તો ચાંદી સોનું થઈ ગઈ, ત્રાંબુ સોનું થઈ ગયું કે છૂટા પડ્યા ત્યારે છૂટા રહ્યા? છૂટા રહ્યા, ત્રણે ત્રણ છૂટા રહ્યા. ગાયના આંચળમાંથી આવતું દૂધ, એમાં દૂધ અને પાણી એક સાથે છે, પણ એ દૂધને ઉકાળો તો પાણી વરાળ થઈને છૂટું પડી જાય. બે જુદા છે. પાણીમાં હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન H2O બોલીએ છીએ ને, બે હાઇડ્રોજનના પરમાણુ છે ને એક ઓક્સિજનનો. એને પ્રક્રિયા કરીને છૂટું પાડો તો હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન જ હોય, ઓક્સિજન ઓક્સિજન જ રહે, બંને છૂટા પડી જાય. પણ કોઈ દિવસ પાણી પીતી વખતે એવું વિચાર્યું છે કે હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન બંને બે તત્વો આમાં છે એવું વિચાર્યું છે? બે સબસ્ટન્સ છે અંદર એવું વિચાર્યું છે? પાણી એક પદાર્થ સમજીને પી જાય છે. એવી સ્થિતિ પોતાની છે. શરીર અને જીવ જુદા છે, છતાં હું મનુષ્ય છું એવું એક જ પણ માને છે. જીવ શરીર બે હોવા છતાં, બે સબસ્ટન્સ, બે દ્રવ્ય, બે પદાર્થ, બે તત્વ જુદા હોવા છતાં એને બે પણ માને છે. બે પણ નથી માનતો, એ તો બે પણ જાણતો નથી, બે પણ માનતો નથી. એ જ અજ્ઞાન ને મિથ્યાત્વ છે. હવે અજ્ઞાન છોડાવવું છે. મિથ્યાત્વ એટલે વિપરીત અભિપ્રાય છોડાવવો છે કે ત્યાં બેપણું નથી, ત્યાં એકપણું નથી, બેપણું છે. ત્યાં એકપણું નથી, બેપણું છે એમ સ્વીકારવું છે. એટલે એમ કે છે કે કર્તા કર્મમાં નથી ને કર્મ કર્તામાં નથી. તો કે છે બંનેનો પરસ્પર નિષેધ કરવામાં આવે છે. એટલે બેપણું બતાવીને તને અહીંયા ભેદ જ્ઞાન કરાવવા માંગે છે કે તું એનાથી સમજ ભિન્ન અને છો. ધીરજ રાખ. હા, હા, કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટશે ક્યારે? કે જીવ જીવના પરિણામનો કર્તા છે અને પૂતગલ પૂતગલના પરિણામનો કર્તા છે એમ સ્વીકાર આવે તો. પણ સવારથી ઉઠીને રાત સુધી મેં બ્રશ કર્યું એટલે શરીરની ક્રિયા મેં કરી, નાહ્યા ધોયા એટલે શરીરની ક્રિયા મેં કરી, વસ્ત્ર બદલાવ્યા તો વસ્ત્રની ક્રિયા મેં કરી, બ્રેકફાસ્ટ કર્યો તો મેં ખાધું તો શરીરની ક્રિયા મેં કરી, મેં રસોઈ બનાવી તો શાકભાજી આદિની ક્રિયા તે કરી. આ છૂટે કેમ? 24 કલાક મેં કર્યું, મેં કર્યું, મેં કર્યું, મેં કર્યું, પાછું બધું પરદ્રવ્યમાં. તું પરનું કાર્ય કરી શકે એવો તારામાં તો કોઈ ગુણ જ નથી.
તું પરદ્રવ્યની થતી ક્રિયાને જાણી શકે પણ પરદ્રવ્યની ક્રિયા ન કરી શકે એ એને સ્વીકાર નથી. આ અમે નથી કર્યું તો કોણે કર્યું? આખી જિંદગી કુટુંબનું કર્યું, કોઈ અમને જસ દીધો? આખી જિંદગી કોનું કર્યું? પરનું, કુટુંબનું. કરી શકસ તું? તો કે છે કે કર્તા નક્કી કર્મમાં નથી અને કર્મ છે તે પણ નક્કી કર્તામાં નથી. બે એકબીજામાં પ્રવેશતા જ નથી તો એકબીજાનું કાર્ય કરે કેમ? બંને વચ્ચે તો અસ્થિ નાસ્તિ છે. બંને વચ્ચે તો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી જુદાઈ છે. તો કર્તા કર્મકની સ્થિતિ શી? જો બંને જુદા છે તો જીવ પૂતગલ વચ્ચે કર્તા કર્મપણું કઈ રીતે હોઈ શકે એમ કે છે. કર્તા કર્મપણું તો એક દ્રવ્ય અને એની પર્યાય વચ્ચે હોય છે. એક દ્રવ્ય કરતા અને બીજા દ્રવ્યમાં ઉત્પન્ન થતા પરિણામી એનું કર્મ, એવું કરતા કર્મપણું છે જ ક્યાં? કર્મમાં તો કર્તા વ્યાપે છે. જો તું પરદ્રવ્યની ક્રિયા કરવા જા તો પરદ્રવ્યની ક્રિયામાં તારે વ્યાપવું પડે. તો તારા પરિણામ કરીશ કેવી રીતે? તું તો બીજામાં વ્યાપી ગયો. તો તારા પરિણામમાં કોણ વ્યાપશે? તો કે છે જીવ પૂતગલને કરતા કર્મપણું ન જોઈ શકે. હવે આગળ કહે છે આ પ્રમાણે જ્ઞાતા, જ્ઞાતા એટલે જાણનાર, જ્ઞાતા એટલે સ્વદ્રવ્યનું લક્ષ કરનાર, જ્ઞાતા એટલે હું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી પણ માત્ર પરદ્રવ્યના થતા પરિણામનો જાણનાર છું. જ્ઞાતા એટલે સ્વ પર વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન કરનાર. જ્ઞાતા એટલે હું જ્ઞાયક છું એવું જેનું જ્ઞાન જ્ઞાયકને જાણે છે એ જ્ઞાતા છે. તો કે છે આ પ્રમાણે જ્ઞાતા સદા જ્ઞાતામાં જ છે. જાણનારો જાણનારમાં જ છે. જીવ જીવના સ્વક્ષેત્રમાં જ છે. જીવ કર્મના સ્વક્ષેત્રમાં પ્રવેશી શકતો જ નથી અને કર્મ સદા કર્મમાં જ છે. 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ એનું સત અને જ્ઞાતાનું સત બે સત ભિન્ન છે. જ્ઞાતાનું સત જ્ઞાતામાં, કર્મનું સત કર્મમાં. કર્મ એટલે 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ. એવી વસ્તુ સ્થિતિ પ્રગટ છે એટલે સાક્ષાત તારી સામે છે આખું વિશ્વ. વસ્તુ સ્થિતિ એટલે કે વસ્તુનો સ્વભાવ કેવો છે? તો કે પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને ત્યાગી શકતો નથી એવી વસ્તુ સ્થિતિ છે. જીવ
પોતાનું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયપણું છોડી શકતું નથી. અચેતન જડ કર્મો પોતાનું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયપણું છોડી શકતું નથી. જીવ પોતાની પૂર્વ પર્યાયને ત્યાગે, પોતાની ઉત્તર પર્યાયને પ્રગટ કરે અને પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થતી પ્રત્યેક સમયની પર્યાયમાં જીવનો જ્ઞાયક સ્વભાવ, ધ્રુવ સ્વભાવ કાયમ ટકતો રહે એવું જીવનું સ્વરૂપ પૂર્વ પર્યાયને ત્યાગે, ઉત્તર પર્યાયને પ્રગટ કરે અને પોતે ત્રિકાળ ટકે એવું જીવનું સ્વરૂપ. એમ 8 પ્રકારના કર્મો, એના પરમાણુ પૂર્વ પર્યાયને ત્યાગે, ઉત્તર પર્યાયને પ્રગટ કરે ને પોતાના સ્વસ્વરૂપમાં કાયમ ટકે એવું પૂતગલ જળ કર્મનું સ્વરૂપ છે. એવી વસ્તુ સ્થિતિ પ્રગટ છે એટલે સાક્ષાત છે. 3 લોકના નાથ તીર્થંકર પરમાત્મા પોતાની કેવળ જ્ઞાનરૂપ પર્યાયમાં વસ્તુની સ્થિતિ, વસ્તુનું સ્વરૂપ પ્રત્યેક સમયે જેવું છે તેવું જાણે છે અને કહે છે કે વસ્તુ સ્થિતિ આવી છે. હવે કે છે તો પણ રે, આવું વસ્તુ સ્વરૂપ હોવા છતાં નેપથ્યમાં, નેપથ્ય એટલે તારું પરમ સ્વરૂપ, પોતાના પરમ સ્વરૂપમાં આ મોહો કેમ અત્યંત જોરથી નાચી રહ્યો છે? તું છો તો પરમાત્મા સ્વરૂપ, તું છો તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, તું છો તો નિર્મળ, તું તો સ્વભાવથી છો તો શુદ્ધ. તેમ છતાં તારી દશામાં દર્શન મોહ, મિથ્યાત્વ કેમ અત્યંત જોરથી પ્રગટ થાય છે? તો કે તું પરમાત્મા સ્વરૂપ છો એ વાત સાચી, પણ હું પરના કાર્ય કરી શકું છું એ અભિપ્રાય તારો છૂટ્યો નથી. માટે તું પરમ સ્વરૂપ હોવા છતાં, પરમ સ્વરૂપ એવો તું હોવા છતાં તારી પર્યાયમાં મોહ પ્રગટે છે. લાવો, તમારું કામ હું કરી આપીશ. ભાઈ, અમારી પાસે તો કામ ઘણા છે, 100 જાતના છે. કયું કરવું ન કરવું, પણ અમે તો 100નાય ગોવાળ ને તમારાય ગોવાળ, 100 કામ કરી છે તો એક વધારે તમારું પણ કરી આપશું. ગાંઠ પણ વિપડ્યું છે ને, દર્શન મોહ નચાવે છે. કરતા બુદ્ધિ જાગ્રત છે. તો કે મોહ કેમ અત્યંત જોરથી નાચી રહ્યો છે? એમ આચાર્યને ખેદ અને આશ્ચર્ય થાય છે. તારામાં પરદ્રવ્યને કરવાની સ્વશક્તિ જ નથી, છતાં તું કહે કે હું તમારું કાર્ય કરી દઉં, તો આચાર્ય ભગવાનને આશ્ચર્ય લાગે છે. સમય થયો છે.
વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.